Good evening. Today, from 7th lesson, we are going to learn some important questions. And before that, I just want to know, have you started writing pre-half-yearly exam? It's like pre-model exams, isn't it? How many exams you have written so far? How many subjects? 2 exams. What are they? English, maths. So you don't follow any sequence. Usually they will conduct English, then Tamil, language, second paper, and then only they will start maths. You don't have Tamil exam? Malik, okay. Right. This relativity is one of the interesting and important concept. Romba interesting ஆன படிக்க. And it is very in-depth subjects. Before going to this, there are very interesting facts about Einstein. That is, when he started giving this theory, people were mocking at him. He gave so many things in terms of theory only. And even after his death, there were some papers left on his table. அதெல்லாம் இன்னும் கூட சால்வ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் அவருடைய வர்க்கிங்லாம். Because his handwriting is also very poor. அவ்வளவு மோசமா writing. But the theories are, like universe. ரொம்ப unlimited one. அந்த அளவுக்கு ஒரு great scientist. And today, we'll learn about first, what is relativity? Why do we call it as relativity? Relative அப்படினா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? Generally we compare with with two people with respect to one, isn't it? நான் ஏற்கனவே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்படி how do we compare things. அந்த மாதிரி அப்சல்யூட் ஒன்னு சொல்லுவாங்க, ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் ஐன்ஸ்டைனுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே அப்சல்யூட், நத்திங் இஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஐன்ஸ்டைன் வந்த பிறகு தான் he said he brought about so many changes. Now let's see one by one. Before that, in Newton mechanism, that is Newton mechanics சொல்லுவாங்க. நம்ம ஐன்ஸ்டைன்ஸ் கொடுக்கிற தியரிக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் கிளாசிக்கல் ஆர் நியூட்டோனியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The Newtonian mechanicsல the mass, time, length, space, they are treated as absolute அப்படினு சொல்வாங்க. அதாவது மாறாம அப்படியே நிலை, அதாவது it's like a constant, it will not change, right? And it is regarded that space existed without any reference to objects. அதாவது ஸ்பேஸ் அப்படினு எடுத்தோம்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டையும் ரெஃபர் பண்ணாம ஸ்பேஸ் தனியா இருக்க மாதிரி அவங்க they treated in Newton mechanics. So space was considered absolute and at rest. ஸ்பேஸ் என்னது, எந்த மூவ்மெண்ட் இல்லாம அப்படியே ஒரு ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்க மாதிரி they observed, they assumed. பட் இதெல்லாம் என்ன ஆச்சு, ஐன்ஸ்டைன் கொடுத்த தியரிக்கு அப்புறம் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. பட் இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான், நாட் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன், இட்ஸ் ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, இந்த வேவ் தியரி ஆஃப் லைட் நம்ம 5th லெசன்ல படிச்சிருப்பீங்க. It is assumed that a medium called ether exists in space and pervaded all over the space in the universe. அப்படின்னா ஈத்தர் அப்படின்னு ஒரு மீடியம், எப்படி நம்ம ஏர் ஒரு மீடியமோ வாட்டர் ஒரு மீடியம் மாதிரி ஈத்தர் அப்படின்னு ஒரு மீடியம், அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரிவைலிங் ஆல் ஓவர் தி யூனிவர்ஸ். பட் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, ஆஸ் பர் மைக்கேல்சன் மார்லே அப்படின்னு ஒரு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அந்த சயின்டிஸ்ட் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல the concept of ether and the absolute space become meaningless. அவரோட ப்ரூவ் பண்ணார், அந்த மாதிரி ஒரு அப்சல்யூட்டான ஒன்னு கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ப்ரூவ் பண்ணார். So ether becomes meaningless. அதுக்கப்புறம் ஐன்ஸ்டைன் there is no absolute space, all motions are relative அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். அவர் கொடுத்த தியரி பிரகாரம் nothing is absolute, மாறாம இருக்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாமே என்ன ஆகும், with respect to something, with relative to something, with the reference to something, the motion எல்லாமே என்ன ஆகும், all motions are relative அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். So the time, mass, length,
and space are interdependent. ஏன் அப்படின்னா ஒன்னு சார்ந்து இருக்குது, சார்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சார்ந்து இருக்கிறதுனால, இன்டர்டிபெண்டண்டா இருக்கிறதுனால they are not absolute, they cannot be treated as constant அப்படின்னு Albert Einstein proved it by using so many theoretical explanation. அதுக்கப்புறம் தான் in 1905 he propounded the special theory of relativity. இந்த special theory of relativity இத பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. என்ன பண்ணுது special theory of relativity? என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, it is dealing with objects and systems which are either moving at constant speed with respect to one another or at rest. என்ன சொல்வாங்க, என்ன டீல் பண்ண அப்படின்னா, ரிலேட்டிவிட்டினா என்ன, சார்பு தன்மைன்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஒன்னு சார்ந்து இருக்குது. அப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே இன்க்ளூடிங் ஸ்பேஸ் எவ்ரிதிங் they will be dealing with object which are at rest. Both may be at rest, one may be at rest, one may be moving, or both may be moving, or both may be rest. இது மாதிரி ஒன்னு சார்ந்து இருக்க மாதிரி அந்த தியரியை கண்டுபிடிச்சார். That is called a special theory of relativity. Okay, right. Now we will go in detail. The first one, concept of space. இந்த ஸ்பேஸ் பத்தி கிளாசிக்கல், அதாவது பழைய பிசிக்ஸ்ல in olden days, right, அதுல எப்படி சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்ல motion is absolute space led to two useful result. That is, motion in absolute space led to two useful. What are they? One is fixed frame of reference by which the position or motion of any object in the universe could be measured. என்ன சொல்றாங்க, ஒரு frame of reference, ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதை பேஸ் பண்ணி you can find out the position. சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே, சன் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஜெனரலா, இல்ல ஒரு மூன் இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, மூன் வந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு தெரியுமா, எர்த்ல இருந்து தெரியுமா யுவராஜ்? At what distance the moon is? Do you know that? போதுமா, ரொம்ப குறைவா சொல்றீங்க. ரைட், it is 1,75,000 kilometers. 1,75,000 kilometers. For example, if we take the sunlight to reach earth, it takes 8 light years அப்படின்னு சொல்றாங்க. சன் ரேஸ் வருது இல்லையா சூரியன்ல இருந்து, அது வருது வந்து it takes 8 light years. அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, அவ்வளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்துல இருக்கு. இப்ப நம்ம ஜெனரலா இப்ப சொல்லிடுறோம், இப்ப சன் மூன் வந்து 1,70,000 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் அப்படின்னா, எங்க இருந்து கேட்ப இல்லையா? சப்போஸ் இப்ப நான் கேட்கறேன் திருமூல வேலை எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா உடனே என்ன சொல்லுவேன், நீ சார் எங்க இருந்து சார் அப்படின்னு சொல்லுவ இல்லையா? சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம்திங் ஒன்லி வி கேன் டிஃபைன் இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு, ரைட்? அதனால எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது, அப்சல்யூட்னு சொல்ல முடியாது. ஒன்ன ஒரு இதுவை ரெஃபரன்ஸா வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும், அதனுடைய மோஷனோ இல்ல பொசிஷனோ சொல்ல முடியும். அதனாலதான் the concept of spaceல the fixed form of reference அதை வச்சு by which the position or motion of any object in the universe can be measured. And the second one, the geometrical form of an object remains the same irrespective of changes in position or state of motion of the object or observer. Geometric shape na enna, the size la shape length அந்த மாதிரி சொல்றோம், that is called a geometrical form of the object. என்ன சொல்றாங்க, it remains the same irrespective of எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது, அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம they say that the geometrical form is remaining the same அப்படின்னு the concept of space எங்க சொல்லுது, in classical mechanics, பழைய mechanics, not in relativity. ஏன்னா relativity everything is changing. இது it is nothing but the concept of space in the classical mechanics. The next one, if you take concept of time, time எடுத்தீங்கன்னா according to classical mechanics என்ன சொல்லுது, the time interval between two events has the same value for all the observers irrespective of their motion அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னது அப்படின்னா, time interval between two events. For example, ரெண்டு வாட்டி விசில் அடிக்கிறீங்க, ஓகே? இந்த விசில் அடிக்கும் போது ஒரு விசிலுக்கு இன்னொரு விசில் இருக்கு டைம் கேப், அந்த டைம் இன்டர்வல்
அந்த ரெண்டு ஈவென்ட், விசில் அடிக்கிற ஒரு ஈவென்ட், இன்னொரு விசில் அடிக்கிறது இன்னொரு ஈவென்ட், இந்த ரெண்டு ஈவென்ட்டுக்குள்ள டைம் கேப் is same for all observers அப்படின்னு சொல்றாரு. What do you mean by all observers? Whether the observer is sitting or whether the observer is moving away from that or whether the observer is moving towards that, எப்படி இருந்தாலும் என்ன சொல்றாங்க, the time gap will be same அப்படின்னு classical mechanics சொல்லிருக்காங்க. Second one, if two events are simultaneous for an observer, they are simultaneous for all the observers irrespective of their position or motion. அப்படின்னா என்ன, ரெண்டு விசில் சொன்ன இல்லையா, இல்ல ரெண்டு ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் they are bursting out at same time, right? அப்போ simultaneousனா என்ன ஆகும், ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல the event should occur at the same time. அப்படி இருந்தா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி whether the observer is moving away from that or towards that or whether it is at rest, irrespective of all their positions, என்ன சொல்றாங்க, the simultaneous event will be simultaneous அப்படின்னு classical mechanics சொல்றாங்க. So first என்ன சொல்லுது, concept of spaceல irrespective of motion, that is என்ன மாதிரி இருந்தாலும் the concept is, that is the reference of distance is measured same, position is same அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல என்ன சொல்றாங்க, first pointல the time interval, time gap between two events is same for all observers சொல்றாங்க. The second point says that if it is simultaneous, it is simultaneous for all the observers, right? This is about the concept of time. Similarly about mass, because these three are the basic fundamental quantities, time and then space and the mass. அதே மாதிரி இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல மாஸ் பத்தி சொல்லும்போது the mass of the body is absolute and constant and independent of motion of the object அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் எங்க போய் நீங்க மாஸை மெஷர் பண்ணாலும் இல்ல whether the body is in motion இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கா, எப்படி இருந்தாலும் மோஷன்ல இருந்தாலும் அதனுடைய மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் சொல்லியிருக்கு. இந்த எல்லா கான்செப்டும் என்னாச்சு, ரிலேட்டிவிட்டிஸ் தியரியில மாறி போச்சு. எவ்ரிதிங் ஹஸ் சேஞ்ச்ட். Right. Before learning this in detail, we have to learn about this one. This is another 3-mark question. We have to learn about this definition very well. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What is a frame of reference அப்படினு கேட்பாங்க. Okay? What is a frame of reference? Give an example. 3 marksல கேட்கலாம். Frame of reference is a system of coordinate axes which defines the position of a particle in 2-dimension or 3-dimension space. எப்படி, for example, ஒரு ரூம்ல பல்ப் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறேன், இல்ல ஃபேன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். என்ன சொல்லுவேன் நீ, ஜெனரலா நம்ம கரெக்டா ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் 3 ஆக்சிஸ் வச்சு எக்ஸ்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் இருக்கு, ஒய்ல இருந்து இவ்வளவு தூரம் இருக்கு, இசட்ல இவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னா கரெக்டா நம்ம ஸ்பேஸ்ல இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இஃப் இட் இஸ் 3D. இல்ல 2D அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன், ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு பைக் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, இவ்வளவு டைம்ல இவ்வளவு வெலாசிட்டியில போகுது அப்படின்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம், 2Dல ஒரு பாயிண்ட் கரெக்டா நோட் பண்ணலாம், இந்த டைம்ல பைக் இங்க தான் இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி these are called system of coordinate axis, x axis, y axis, z axis சொல்றோம் இல்லையா, which defines the position of a particle or object or body in 2 or 3-dimensional space. இதுதான் என்னது, frame of reference. ஓகே, இப்போ எர்த் கூட என்ன சொல்லலாம், ஒரு frame of reference சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா நான் இப்ப தான் சொன்னேன் மூணோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இல்ல சன்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கும்போது எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் நம்ம, we are pointing out only எர்த், எர்த்ல இருந்து மூணு இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, எர்த்ல இருந்து சன் இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுனால we can consider this earth is also a frame of reference, right? அந்த மாதிரி the simplest reference is the Cartesian coordinate. அதுல பாத்தீங்கன்னா Cartesian coordinate system அப்படின்றது என்னது, simplest frame of reference. அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, the position of the particle is specified by 3 coordinate. இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, x axis, y axis, z axis, இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்றத என்ன சொல்றோம், Cartesian coordinate system அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி பார்க்கும்போது there are infinite number of reference of frame of reference in the universe. ஏன்னா நம்ம எர்த்தை வச்சு பேஸ் பண்ணி சொல்ற மாதிரி 3 வச்சு பேஸ் பண்ணி எர்த்தை சொல்லலாம், இல்ல 3 பேஸ் பண்ணி ப்ளூட்டோவை சொல்லலாம், ப்ளூட்டோவை பேஸ் பண்ணி அடுத்த யூனிவர்ஸ், அதாவது அடுத்த கேலக்சி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி you can give any number of reference, frame of reference. அதனால how many number of reference of frame of reference இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா we can say infinite number. Multiple choice question. The number of frames of reference அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும்,
You cannot define it is infinite number of frame of references அப்படினு சொல்றோம். Earth is also an example as I said now. Right? So this is the frame of reference. இப்ப இந்த frame of reference ரெண்டா பிரிக்கலாம். One is called inertial. Another one is called non-inertial. Inertialனா தெரியும் நமக்கு. நிலைமம் அப்படினு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. Which will not change. Which is not ready to change. Or unaccelerated அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay? Non-inertialனா accelerated. அப்போ inertialனா தெரியும் நம்ம பாக்கும்போது என்ன தெரியுது? If they obey the laws of Newton mechanics, Newton laws, first law தெரியும்ல, inertia, law of inertia ன்னு சொல்லுவாங்க. I think you may remember, lower classல படிச்சிருப்பீங்க. என்ன சொல்லுது? An object remains at the same state of rest or uniform motion unless it is compelled by external unbalanced force அப்படின்னு சொல்லி Newton's first law சொல்லுது. அப்போ if a frame of reference is obeying this law, அப்ப என்ன சொல்லலாம்? அத inertial frame of reference அப்படினு சொல்லலாம். So இது another 3 mark question. Define inertial frame of reference or unaccelerated frame of reference. என்ன சொல்லலாம்? A frame of reference is said to be inertial when the bodies in this frame obey Newton's law of inertia or and other laws of Newton mechanics. அது என்ன சொல்லலாம்? inertial னு சொல்லலாம். Okay? அந்த inertial frameல என்ன சொல்லலாம்? A body remains at rest or continuous motion unless acted upon by external unbalanced force. அதுதான் inertial frame of reference. அந்த inertial frame of referenceல இருக்கிற எல்லா objects, எல்லா particle, எல்லா bodies எல்லாமே என்ன பண்ணும்? They will obey the Newton laws. Okay? So that is called the inertial. அப்ப non-inertial என்ன சொன்னோம்? If it is not obeying, right? When a body is not acted upon by external force, அப்ப என்ன ஆகும்? It is accelerated. So in this frame என்ன ஆகும்? Newton's laws are not valid. Okay? Newton's laws are not valid. அப்படி இருக்க அந்த மாதிரி இருக்க inertial non-inertial frame தான் என்ன சொல்லுவோம்? Accelerated frames. Okay? Right. இந்த frame of reference பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம other theory, relatives theory எல்லாம் படிக்க போறோம். Okay? The first one is the basic concept. இது வந்து another 3 mark question. The special theory of relativity ல postulates னு சொல்லுவாங்க. Basic assumption. Okay? 2 postulates, fundamental postulates are there. அதுதான் அது important 3 mark question. Okay? So what are the postulates? Let us see. But the first one is the laws of physics are same in all inertial frame of references. Inertial frames of reference. இந்த S எங்க போனோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Frames of reference அப்படினா plural. Frame of references அப்படினா singular. அதனால frameக்கு தான் இங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே? அது எக்ஸாம் எழுதும்போது நீங்க மாத்தி போட்றாதீங்க. So the laws of physics are the same in all inertial frames of reference. The second one, the velocity of light in free space is a constant. The velocity of light is in free space is a constant in all frames of references. So இது ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெஃபினட்டா half yearly எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. Okay, even board examல அடிக்கடி கேக்குற क्वेश्चन. Give the 2 fundamental postulates of special theory of relativity. I'll repeat again. The laws of physics are the same in all inertial frames of reference. The second one, the velocity of light in free space is a constant in all frames of reference. இதான் அது that is postulates of special theory of relativity. இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ், கான்செப்ட் ஆஃப் டைம், கான்செப்ட் ஆஃப் மாஸ், இது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி மாற போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ரைட்? See the first one, length contraction அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஜெனரலா சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு ஈவென்ட் அக்கர் ஆகும்போது that may be same for all observers அப்படின்னு நியூட்டன் மெக்கானிக்ஸ்ல சொல்லிருக்கு. ஆனா இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will not be same. எப்படி சேம் ஆகாது அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம். The first one is called length contraction. Contract அப்படின்னா என்னது? சின்னதாது, சுருங்குறது. ஓகே? shrink அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு is called contract. அதாவது if an object is moving, they may appear to contract. மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா, either the object may be moving இல்ல நம்ம மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம், object at rest. எப்படி இருந்தா இது is called relativity. அப்படி இருக்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஆக்சுவலா இருக்க சைஸை விட லென்த்தை விட ஆப்ஜெக்ட் லென்த் எப்படி இருக்கும்? இட் மே அப்பியர் டு கான்ட்ராக்ட்
அப்படின்னா நிஜமாவே சின்னதாயிடாங்கன்னா நிஜமாவே சின்னதாகாது, பட் இட் மே லுக் as if it has shrunken அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சின்னதாயிட்டா மாதிரி. So let us prove that. Right, for that we are going to consider two frames of references. One is S, another one is S dash. Okay, initially என்னது S and S dash னா என்ன அர்த்தம்? நான் தான் ஒரு S, நான் ஒரு அப்சர்வர். ஓகே, நான் ஒரு frame of reference. இல்ல இந்த ரூம் ஒரு frame of reference. ஓகே, இல்ல ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்தீங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து frame of reference. மூவ் பண்ற ட்ரெயின் வந்து இன்னொரு frame of reference அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அத மாதிரி ரெண்டு frame of reference S and S dash. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் என்ன ஆகுது, ரெண்டுமே அட் ரெஸ்ட். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டாவது frame of reference இருக்கு இல்லையா S dash, அதுல என்ன பண்றேன், ஒரு ராட் இருக்கு, ஒரு ட்ரெயின் வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து ஒரு frame of நீங்க ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்தீங்க, ஒரு ட்ரெயின்ல என்ன பண்றேன், ஒரு ராட் வைக்கணும். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து எங்க இருக்கப்போ you are the observer, you are sitting in the station, that is the frame of reference S. Okay, இப்போ the length of the rod in the train S dash, the train வந்து hereafter I will say S dash, station வந்து S ன்னு சொல்றேன் ஞாபகம். Okay, the length of the rod in S dash as measured by the observer. ஏன்னா ரெண்டுமே at restல இருக்கும்போது மெஷர் பண்றோம், அது என்னன்னு சொல்றேன் நான் L0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, the length at the rest position is L0 எப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ the frame of reference S dash is moving. இப்போ ட்ரெயின் என்ன ஆகுது, it is starting moving, மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சு with velocity v along the track, along the x axis வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா the observer at S, அவருக்கு என்ன ஆகும்னா the length of the rod is measured by the observer. என்ன ஆகுதுன்னா it is contracted. எப்படின்னா L is equal to L0 into root of 1 minus v square by c square அளவுக்கு குறைஞ்சிடுது. எப்படி சார் இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு குறையுதுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா, you can see that it is 1 minus, ஏற்கனவே 1 தான் அது L, அப்போ L0 தான் அது இனிஷியல், அது L0. அப்போ L0ல ஒரு சம் அமௌண்ட் இஸ் சப்ட்ராக்டட் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும், டெஃபினட்டா L will be less than L0. Do you understand this? நீங்க பாருங்க, for example இந்த L0 உள்ள எடுத்துட்டு போனா என்ன ஆகும் பாருங்க. See that I am taking this L0 inside per L0 minus L0 into v square by c square. அப்போ L0 into v square by c square அமௌண்ட் என்ன பண்றோம், L0ல லெஸ் பண்ணி அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது டெஃபினட்டா வேல்யூ எப்படி இருக்கும், குறைவா இருக்கும். அதனால தான் என்ன சொல்றேன், L will be less than L0. அப்போ ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல ரெண்டு frame of reference ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது மெஷர் பண்ற அந்த லென்த் அதிகமா இருக்கும். எப்போ when the object is moving, அதோட length it may appear to be contracted, குறைஞ்சிருக்க மாதிரி தெரியுது இல்லையா. This is called a length contraction. We call this as length contraction. இது ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது உங்களுக்கு டெரிவேஷனே இருக்கும் பெருசா, பட் இங்க டைரக்டா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க வேல்யூ L is less than L0 அப்படின்னு. ஓகே, அதனால the length of the object or a rod which is moving with velocity v relative to the observer at rest is contracted by எவ்வளவு value 1 minus v square by c square, square root of 1 minus v square by c square times. Okay, in the direction of motion. இதுக்கு பேர் தான் என்னது, Lorentz Fitzgerald contraction அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது கூட 3 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க, what is Lorentz Fitzgerald contraction அப்படின்னு சொன்னா இந்த டெஃபினிஷன் அப்படியே எழுதணும். இத thus விட்டுட்டு அப்படியே எழுதலாம். The length of the rod moving with the velocity v relative to the observer at rest is contracted by a factor square root of 1 minus v square by c square in the direction of motion. This is called a Lorentz Fitzgerald contraction. அப்படின்னா இது மட்டும் எழுதினா போதும். அப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது, 1 minus v square by c square times வந்து குறையுது அப்படின்னு தெரியுது. அதனால நமக்கு சப்போஸ் இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க வச்சுக்கோங்க, வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, length of the object is rod at rest அது கொடுத்துட்டா டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், L0 into root of 1 minus v square by c square வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா அதுதான் அது actual length observed by the observer. ஓகே, அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு ஈஸியா தெரியும். ஓகே, அந்த ஃபேக்டர் தான் என்னது 1 minus v square by c square, இந்த ஃபேக்டர் தான் என்னது எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற ஃபேக்டர். சோ இந்த வேல்யூ வச்சு என்ன பண்ணலாம், அந்த
எவ்வளவு அந்த லென்த் குறைஞ்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Right? So this is called a Lorentz-Fitzgerald contraction. For example, look at this. A circular object. ஒரு circular object வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம நின்னுட்டு இருக்கோம். ஒரு சர்க்குலர் ரிங் வந்து வேகமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த மூவ் ஆற ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இட் மே லுக் லைக் a ellipsoid. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு எலிப்ஸ் மாதிரி தெரியும். அப்படியே கான்டாக்ட் ஆயிடுது. ஆக்சுவலா என்ன ஆகுது? along the x direction. இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி கான்டாக்ட் ஆயிடுது. சப்போஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி மூவ் ஆயிருந்தா என்ன ஆகும்? இப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஓகே, y டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆனா y டைரக்ஷன்ல கான்ட்ராக்ட் ஆகும். சோ இதுதான் என்ன சொல்றோம்? லென்த் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட். The next one is time dilation. இந்த time dilationல பாத்தீங்கன்னா ஒரு interesting concept I'll tell you. It is called a twin paradox. Though it is not given in the book, I think I've already told you in the beginning itself. Class ஜூன்லயோ ஜூலைலயோ சொல்லிருப்பேன். ட்வின் பாராடாக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ராக்கெட்ல ஏறி ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல ஏறி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு 10 வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, சின்ன பசங்க. ஓகே, ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். அதுல ஒருத்தரை வந்து நம்ம எர்த்ல ரீடைன் பண்ணிக்கிறோம். ஒருத்தரை மட்டும் என்ன பண்றோம்? ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல ஏத்தி இட் இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட். ஓகே, ஒரு தியரி தான். இட் இஸ் நாட் பிராக்டிகலி பாசிபிள். ஏன்னா velocity of light achieve பண்ற அளவுக்கு எந்த மெக்கானிசம் வரல இது வரைக்கும். assume that the spacecraft is traveling with the velocity of light. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது டிராவல் பண்ணி ஒரு 50 இயர்ஸ் போயிட்டு வருது. வெளியில யூனிவர்ஸ்ல சுத்திட்டு வருது ஸ்பேஸ்ல. 50 இயர்ஸ் திரும்பி வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த எர்த்ல இருக்க அந்த பர்சன் வந்து 50 இயர்ஸ் ஓல்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா அந்த டிராவல் பண்ணி வந்தாங்க இல்லையா ஸ்பேஸ்ல, அந்த பர்சனுடைய வயசு பாத்தீங்கன்னா அதே 10லயே இருக்கும். இப்போ டிஃபரன்ஸ் என்ன ஆச்சு பாருங்க. டிராவல் பண்ணவங்களுக்கு வயசான மாதிரி தெரியாது, அதே 10ல இருக்கு. ஆனா எர்த்ல இருக்கவங்களுக்கு 50 இயர்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். இது ஏன் அப்படின்னா that is called time dilation. What happens? Time is dilated. அப்படியே நம்ம ஒரு நாள் இங்க சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ஒரு நாள் இங்க பார்க்கும்போது 24 hours போது அங்க வந்து சுத்தி வரும்போதே ஒரு நாள் தான். அந்த மாதிரி டைம் வந்து டைலேட் ஆயிடுது. That is called time dilation. அது மாதிரி it is theoretically proved, not practically proved அப்படின்னு ஐன்ஸ்டீன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. Let us see what is that. இதுக்கு என்ன பண்றோம்? We are going to consider two frames of references, S and S dash. நம்ம சொன்ன மாதிரி ட்ரெயினையும் ஒரு அப்சர்வர் who is sitting at a railway station வச்சுக்கோங்க. இப்போ ட்ரெயின் என்ன பண்ணுது? It is moving with velocity with respect to the observer. என்ன டைரக்ஷன்ல? X டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ ட்ரெயின்ல என்ன பண்றோம்? ஒரு கிளாக் வச்சிருக்கோம். ஒரு கிளாக் இஸ் சிச்சுவேட்டட் at the S dash. At a position gives out the signal at an interval say t0. என்ன பண்ணுது? அந்த கிளாக் வந்து it gives us a signal, ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது at an interval t0. If this interval is observed by observer in the frame S, then the time interval is t is recorded by him. என்ன பண்ணுது? அந்த டைம் வந்து அந்த சிக்னல் கொடுக்குது இல்லையா, அந்த சிக்னல் ஒரு சிக்னல்ல இன்னொரு சிக்னல் அந்த கேப் இருக்கு பாருங்க, அந்த டைம் என்ன சொல்லுது? நம்ம அப்சர்வர் who is sitting at the station அவர் எப்படி மெஷர் பண்றாரு அப்படின்னா t is equal to t0 by root of 1 minus v square by c square. முன்னாடி பார்த்ததுல லென்த் கான்ட்ராக்ஷன்ல L இன்டு பாத்தீங்கன்னா L0 into root of பார்த்தோம். இங்க t க்கு வந்து t0 by root of 1 minus v square by c square. அப்போ t0 ஒரு வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? டெஃபினட்டா குறைஞ்சிரும். அப்ப என்ன ஆகும்? t will be greater than, that is this is small number and this is bigger number. ஒரு bigger numberல small number டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? the value will be more than that, isn't it? It is like say ஒரு 5 divided by 0.5 போடுங்க, என்ன ஆகும்? 5 divided by 0.5 என்ன ஆகும்? 10 ஆயிடுது இல்லையா, isn't it? அந்த மாதிரி. Okay, so this is less than that value. Okay, so இங்க இது பிரகாரம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? earlier we saw that L is less than that L0. இங்க என்ன ஆகுது? T is greater than T0. அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆகுது. அதான் டைலேட் அப்படின்னு சொல்றோம். அங்க கான்ட்ராக்ட், இங்க டைலேட். டைம் இஸ் டைலேட்டிங். ஓகே, ரொம்ப நேரமாகற மாதிரி இழுத்துட்டே போகுது பாருங்க, அந்த மாதிரி டைம் இஸ் டைலேட்டிங். ரைட்? சோ this is also a big derivation actually, but 12th standard level என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த கான்செப்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு
you are given only the equation. In the equation மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. T is equal T naught by root of 1 minus V square by C square. Okay. So from this we say T is lengthened or dilated by a factor 1 by 1 minus V square by C square, square root of 1 minus V square by C square. இந்த அளவுக்கு length contractionல இந்த root square root மட்டும் போடும். இங்க time dilationல 1 by இந்த வேல்யூ போடும். Okay. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா a moving clock appears to be slowing down to a stationary observer. கீழே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ட்ரெயின்ல போற கிளாக் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போற மாதிரி தெரியும். டைம் இஸ் டைலேட்டட் அப்படினால. அதே மாதிரி கீழே எர்த்ல இருக்க ஒரு ஆளு பிளைட்ல இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல போறவங்களுடைய கிளாக்க பாத்தீங்கன்னா ஓடாத மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ல போகும்போது என்ன ஆகும்? கிளாக் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்ட மாதிரி இருக்கும். அப்போ கிளாக் ஸ்டாப் ஆகிறதா என்ன அர்த்தம்? டைம் இஸ் நாட் ரன்னிங். அப்போ அவங்க என்ன ஆகும்? வயசே ஆகாது. அதனாலதான் சொன்னேன் ட்வின் பாராடாக்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே. So the clock in the moving spaceship will appear to glow slower than the clocks on the earth. அதுதான். அப்போ எவ்வளவு ஸ்லோ ஆகும் அப்படின்னா it depends upon the velocity. ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ல போகும்போது என்ன ஆகும்? அந்த கிளாக் வந்து ஸ்பேஸ்ல போற கிளாக் ஓடவே ஓடாத மாதிரி இருக்கும். So that is what we call as time dilation. Okay. The next one is the very important 5 mark question from this lesson. ஏன்னா உங்களுக்கு 10 marks கிடையாது. கேட்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் 10 mark question 5 mark question வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் வேரியேஷன் ஆஃப் மாஸ் வித் வெலாசிட்டி. அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா that we'll see afterwards, which is called Einstein's photoelectric equation அப்படின்னு ஒன்று. ஓகே, இது ரெண்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அதனால இது நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, learn to write the sentence also properly, and derivation is very very easy provided if you have learnt about differentiation. Partial differentiation தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? தெரியுமா மகேஷ்? partial differentiation தெரியுமா? Yeah. Okay. Right. இதுல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? We are going to establish the relationship between, that is the variation of mass with the velocity. இத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இத பேஸ் பண்ணி we are going to derive the Einstein's mass energy equivalence. நம்ம அடிக்கடி சொல்ற ஈக்குவேஷன் E is equal mc square. நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல படிச்சோம் இல்லையா? mc square. அந்த டெரிவேஷன் தான் என்னது? இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark question. இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் டெரிவேஷனுக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா, இந்த ரெண்டு வச்சு தான் என்ன பண்ண போறோம்? E is equal mc square டெரைவ் பண்ண போறோம். இப்போ இத பாத்தீங்கன்னா m is equal m naught by root of 1 minus v square by c square. என்ன சொல்லிருக்காங்க? நியூட்டன் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து mass will not be changing, it will be same everywhere whether it is moving or sitting அப்படின்னு. I mean which is at rest எப்படி இருந்தா. ஆனா ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்றாருன்னா, as the velocity changes mass will also be changing அப்படின்றார். எப்படி அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன், ஒரு சின்ன சாக் பீஸ் இருக்கு. அந்த சாக் பீஸால என்ன பண்ண முடியும்? ஓங்கி அடிச்சா வலிக்கும். அதே ஒரு ரப்பர் பேண்ட்ல வச்சு அந்த சாக் பீஸ் அடிச்சா என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் அதிகமா வலிக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கொஞ்சமா வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது there will be a stage if the chalk piece can reach the velocity of light. அந்த அளவு வெலாசிட்டி வந்தா அந்த சாக் பீஸோட மாஸ் என்ன ஆகும் தெரியுமா? it will assume infinite mass. அந்த ஒரு சாக் பீஸ் வந்து இந்த எர்த்தையே வந்து பிளாஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு பவர் இருக்கும். அதுக்கு அந்த அளவுக்கு மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். எப்படி அப்படின்னா, say this is the equation which says about that m is equal to m naught by root of 1 minus v square by c square. இப்ப m naught இருந்தா ரெஸ்ட் மாஸ் வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்ப velocity வந்து if v becomes c என்ன ஆகும் பாரு? c square by c square என்ன ஆகும்? it will become 1. 1 minus 1 என்ன ஆகும்? 0. anything by 0 என்ன ஆகும்? infinity. அப்ப m என்ன ஆகுது? infinite ஆயிடுச்சு. So this is what Einstein says, the mass will be variable with respect to velocity, it will not be a constant. Okay, அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா, for example the electrons accelerator and the particle accelerator like a cyclotron
with a very high velocity, what happened? They acquire mass, increased mass. இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி தெரியாம இருந்தது. ஐன்ஸ்டீனுடைய மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தியரியை பார்த்த பிறகு தான் புரிஞ்சுது உங்களுக்கு ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? எலக்ட்ரான்ஸ் மாஸ் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப கம்மி தான். ஆனா அது ரொம்ப ஹை வெலாசிட்டியில மாஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆக என்ன ஆகுது? அதனுடைய மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்றத practically they have understood. So after that only they have confirmed it that this theory is very good and holds for everything அப்படின். Such a interesting concept. Now இப்ப இத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? We are going to get this equation, derive this equation, Einstein's mass energy equivalence, E is equal to mc square. இத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? We are going to consider a body which is at rest. அதனுடைய ரெஸ்ட் மாஸ் m0 வச்சுக்கிறோம். Okay? Usually m னு சொல்றோம்ல அத m0 னு எடுத்துக்கோங்க. Now a force is acting on the object. Okay? Force is acting. ஏன்னா force act பண்ணா என்ன ஆகும்? The object will move. இல்லையா? According to second law என்ன சொல்லுது? Definition of force அப்படின்னு சொல்லும்போது force is nothing but the rate of change of momentum அப்படின்னு சொல்லுது. Okay? Force is nothing but rate of change of momentum அப்படின்றது என்னது? Newton's second law. Okay? So according to Newton's second law of motion, force is defined as the rate of change of momentum. Rate of change of rate na சொல்லிருக்காங்க with respect to time அப்படின். Momentum என்னது? P is equal to mv அதானது momentum. So rate of change of momentum d by dt of mv இதானது force. Okay? இப்போ இது நியூட்டன் மெக்கானிக்ஸ்ல கான்ஸ்டன்ட். ஆனா according to relativity என்ன ஆகுது? both mass and velocity they are variable, change ஆகும். அதனால என்ன சொல்லலாம்? அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா எடுத்துக்கிறோம். F is equal to m வச்சு கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கும்போது velocity is varying dv by dt. அதாவது we are going to differentiate it with respect to time. Okay? m uv method, you know that uv methodல differentiate பண்றோம். m கான்ஸ்டன்டா வச்சிட்டு v differentiate பண்ணும்போது dv by dt. அதே மாதிரி v கான்ஸ்டன்டா வச்சிட்டு m differentiate பண்ணும்போது dm by dt. So F is equal to m into dv by dt plus v into dm by dt. That we take this as second equation. Okay? Force எத்தாச்சு. அது என்ன பண்றோம்? With respect to relativity theory, we are differentiating, taking both of them are variables. ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் இல்லாம ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட் இல்லாம ரெண்டுமே வேரியபிள் எடுத்துக்கிறதால தான் we are taking uv method. So இது second equation. Now இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஒரு பாடி மேல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது it will move through a distance இல்லையா? Now let us assume that it is moving through a small distance dx. Okay? இப்போ அது மூவ் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும்? it will have the kinetic energy. potential energy என்ன ஆகும்? மூவ்மென்ட்னால kinetic energy சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே? அதனால some amount of increase in the kinetic energy இருக்கும். அதுதானே சொல்றோம் dek. ek தான் kinetic energy. Since the distance is very small, I say this energy is also small. அதனால dek அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ எனர்ஜி என்ன சொல்றோம்? work done is nothing but energy, force into distance. This much energy will be stored. The work done is stored in terms of kinetic energy. And the work done, force into distance, F into dx. dx is the distance. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஃபோர்ஸ்க்கு ஏற்கனவே ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம். என்ன ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்? m into dv by dt plus v into dm by dt. இது f ன்னு பார்த்தோம். இந்த dx அப்படியே எடுத்துக்கோ. So f வேல்யூ into dx. ஓகே? Now ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் பண்றோம். பாருங்க, இந்த m into dv அப்படியே எழுதிட்டு இந்த dx உள்ள கொண்டு வரேன். ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள கொண்டு வரோம். அப்போ m into dv இந்த இடத்துல dx by dt. அதே மாதிரி இங்க v into dm அப்படியே வச்சிட்டு dx by dt அப்படியே வச்சுக்கோ. ஓகே? Now இந்த dx by dt என்னது? dx and displacement. ஓகே? So small distance. So distance by time என்னது? Rate of change of displacement, that is velocity. Okay? Distance by time என்னது? velocity. அதனால இது என்னன்னு சொல்லலாம்? v ன்னு சொல்லலாம். dx by dt என்ன சொல்றோம்? v ன்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த இடத்துல v வந்துருச்சு. அப்போ m into v into dv அப்படியே வந்துருச்சு. இங்க ஏற்கனவே v இருக்கிறதுனால இங்க ஒரு v, இது ஒரு v. So v square, v into v square into dm. Simple equation we have got. Okay? So first f ன்னு எழுதணும். அப்புறம் how much increase in kinetic energy எழுதணும். அது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம்.
Now we have got the equation, third equation as mv into dv plus v square into dm. We keep this as third equation. இப்போ இது வரைக்கும் நியூட்டன்ஸ் உடைய செகண்ட் லா வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. அதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த டெரிவேஷனை வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நியூட்டனுடைய அந்த வேரியேஷன் ஆஃப் மாஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். வாட் இஸ் தட்? m is equal m naught by root of 1 minus v square by c square, அந்த ஃபார்முலா according to Newton's theory of relativity. ஓகே, இதுல என்ன பண்ணலாம், we are going to square on both sides. என்ன ஆகும், ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும். ஓகே, so m square is equal to m naught square, இங்க கீழ இருக்க c square மேல போயிடுது. so m naught square c square, கீழ என்ன ஆகுது, இந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்போது I will just write down this, look at that. இது எப்படி எழுதலாம், இப்போ m naught square by இது என்ன பண்றோம், 1 minus b square by c square. ஓகே, இத திரும்ப நீங்க LCM எடுத்தா என்ன ஆகும், m naught square by c square minus b square by c square. இப்போ இது என்ன, இது மேல போகுது, அதுதான் ஆச்சு. இப்போ m naught square c square by c square minus v square வந்துருச்சு. ஓகே, now from this equation cross multiply பண்ணுங்க. cross multiply பண்ணா m square into c square, அதே மாதிரி m square into v square இந்த equation is equal to m naught square into c square. right, இப்போ என்ன பண்ண போறோம், partial differentiate பண்றோம். by since in relatives theory both mass and velocity ரெண்டுமே இருக்கு இல்லையா, ஆனா ஒரு கான்செப்ட்ல postulates of relatives theoryல என்ன சொல்லிருக்கோம், the velocity of light is a constant அப்படினு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். velocity of light is a constant in all frames of reference. அதனால இங்க c ன்றது கான்ஸ்டன்ட், மத்ததெல்லாம் மட்டும் என்ன ஆகும், வேரி ஆகும். v velocity வேரி ஆகும், mass வேரி ஆகும், பட் c மட்டும் கான்ஸ்டன்ட். சோ அத ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம், இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகுது பாருங்க, இப்போ c ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டேன், அதனால அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். m ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும், 2m into m பண்ணும்போது dm. சோ 2m into dm. ஃபர்ஸ்ட் இது முடிஞ்சிருச்சு, ஃபர்ஸ்ட்க்கு இது முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஏன்னா செகண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இது கான்ஸ்டன்ட் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்ப ரெண்டாவது பண்ணும்போது இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 ஆயிடும், ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆகும், 0 ஆயிடும். அதனால அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்ப செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்போம். இப்ப m ஸ்கொயர்ல v ஸ்கொயர் அப்படியே கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு m ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும், 2m into dm. அகைன் m ஸ்கொயரை வச்சுக்கிறோம், v ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும், 2v into dv. ஓகே, இதுல மட்டும் ரெண்டும் தெரியுது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ஆகுது, c ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 0 ஆயிடுது, அதனால அந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் விட்டுட்டேன் நான். ஆக்சுவலா போடும்போது என்ன பண்ணும், +0 அப்படின்னு போடணும். அப்படி போட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த ஸ்டெப் புரியுதா யுவராஜ்? யுவராஜ், இந்த ஸ்டெப் புரியுதா உனக்கு? அதான் கேட்கிறேன். see, m ஸ்கொயர் c ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் வச்சுக்கோ. ஜெனரலா என்ன பண்ணுவோம், இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் m ஸ்கொயரை கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறேன். c ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஆகும் 2c dc வரணுமே சார் அப்படின்னு கேட்பனி. ஆனா c ன்றது கான்ஸ்டன்ட், இட் இஸ் லைக் நம்பர் 2 னு வெச்சுக்கோ. நம்பரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும், 0 ஆகும். அதனால என்ன ஆகுது, 0 ஆயிடுச்சு. பிளஸ் இப்போ இதுல ரெண்டுத்துல என்ன பண்றோம், c ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு m ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும், 2m dm. இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கு, இங்க வந்திருக்கு. புரியுதா? அதே மாதிரி இப்போ m ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர்ல m ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர்ல என்ன பண்றோம், இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், ஏதாவது ஒன்னு கான்ஸ்டன்டா வச்சுட்டு அடுத்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். இப்போ m ஸ்கொயரை இப்ப வச்சுக்கலாம், அப்படியே வச்சுக்கோ. v ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆகும், 2 into v, திரும்ப v பண்ணும்போது dv பிளஸ் இப்போ v ஸ்கொயரை கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறோம். m ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆகும், 2 into m பண்ணா dm. டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியும் இல்லையா, x ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும், 2x into dx. அதுதான். ஓகே, ஏன்னா இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு xன்றதுனால 2x dx by dx நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல ஜெனரலா, அப்படியே 1 வெச்சோம். x ஸ்கொயர் பண்ணா 2x அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகே, அதனால என்ன பண்றோம், இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல m ஸ்கொயர் into 0 ஆயிடுறதுனால அது எடுத்துக்கல நான். ஓகே, இது மட்டும் எடுத்துட்டு இருக்கேன், c ஸ்கொயர் into 2m dm. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு,
v square 2m dm இருக்கு. அதே மாதிரி m square 2v dv அப்படியே இருக்கு. ஓகே, இங்க மைனஸ் இருக்குதா, ரெண்டுத்துக்கும் மைனஸ் வருது. புரியுதா? போ யா, இந்த இடத்துல நிறைய பேர் எக்ஸாம்ல தப்பு பண்ணுவீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரியுதா? ஓகே, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்றோம், எல்லாத்துலயும் காமனா என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இது எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்குது 2 இருக்கு, எல்லாத்துலயும் 2 இருக்கு, எல்லாத்துலயும் m இருக்கு. அதனால எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போறோம், I'm going to divide everything by 2m. அப்ப 2m ஆல் டிவைட் பண்ண என்ன வருது பாருங்க, இங்க 2m, இந்த 2 எடுத்துட்டு m எடுத்துட்டு என்ன இருக்கும், c square into dm. அதே மாதிரி இதுல என்ன பண்ணலாம், 2m போயிடுச்சு. ஓகே, அப்போ மைனஸ் v square dm, அது அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடுறேன். அப்போ மைனஸ் என்ன போச்சு, என்ன ஆகும், v square dm ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு m ஒரு 2 போயிடுச்சு. அப்போ m இருக்கு, v இருக்கு, dv. அப்போ mv dv. ஓகே, இது ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்றோம், மைனஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா is equal to அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா பிளஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ c square dm is equal to mv dv plus v square dm அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். புரியுது? c square dm is equal to mv dv plus v square dm. This is the equation number 4. Okay, right? Now we are going to compare this equation and the previous equation. And the dek ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன பார்த்தோம், dek is equal to, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அந்த equation என்ன பாரு, what is that equation? Do you remember that equation? dek is equal to mv dv plus v square dm. mv dv, yes, v square dm. இதுதான் என்ன பார்த்தோம், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 இல்லையா? இப்போ இந்த 3 ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் பாருங்க, கம்பேர் பண்ண என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு பாரு. இங்க mv dv, இங்க mv dv இருக்கு, இங்க v square dm இருக்கு, இங்க v square dm இருக்கு. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா, ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஈக்குவலா இருந்தா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு ஈக்குவலா கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போ from this we can say that dek is equal to c square dm. அதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, yes, dek is equal to c square dm அப்படின்னு ஒரு ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நமக்கு. dek is equal to c square dm. So இந்த dek ன்றது என்னது, the change in the kinetic energy. இப்போ இந்த dm அப்படின்றது என்னது, change in the mass. அப்போ kinetic energy ல change எப்படி இருக்கோ அது it is directly proportional to the change in the mass இல்லையா? இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன வேல்யூக்கு, நம்ம ஜெனரலா ஃபுல் வேல்யூ கிடைக்க என்ன பண்ணுவோம், இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? So when the body at rest, velocity is 0. அப்போ mass என்ன சொல்றோம், m0 சொல்றோம். அதே மாதிரி when the object is in motion, velocity v ஆகும்போது the mass becomes m. இப்போ இத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம், வேல்யூஸ் அதாவது லிமிட்ஸ் போடுறோம். ஈக்குவேஷனை இந்த ஈக்குவேஷன் இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு அந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்றோம். சோ m0 அப்படின்றது when the body is at rest, m அப்படின்றது when the body is at moving with velocity v. அப்போ c ஸ்கொயர் என்னது, கான்ஸ்டன்ட், அதனால வெளியில எடுத்துறோம், இன்டகிரேஷன் வெளியில எடுத்துறோம். அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dm தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, சோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் இட் இஸ் சம்திங் லைக் dx. இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dx என்ன வரும், x ன்னு வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dm is m. அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் m dm வந்து m ன்னு போது, so what is the value, ஆல்ரெடி c ஸ்கொயர் வெளியில இருக்கு, m இருக்கு, லிமிட்ஸ் என்ன பண்றோம், m0 to what are the limits we have applied, m0 and m. okay, upper value m, lower value m0 இல்லையா? ஏன்னா velocity இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது m வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும். இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க, லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ண என்ன ஆகுது, m minus m0. so c square into m minus m0, or இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும், mc square minus m0 c square. இதுதான் என்னது, kinetic energy, the total kinetic energy, or the relativistic formula for kinetic energy. Relativistic formula for
கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும். ஆனா நமக்கு தேவையானது டோட்டல் எனர்ஜி வேணும். டோட்டல் எனர்ஜி எப்படி கிடைக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆர் அண்ட் ரெஸ்ட் எனர்ஜி, தட் இஸ் ரெஸ்ட் மாஸ் எனர்ஜி சொல்லுவோம் இல்லையா? ரெஸ்ட் எனர்ஜி இல்ல ரெஸ்ட் மாஸ் எனர்ஜி சொல்லலாம், பிளஸ் த கைனடிக் எனர்ஜி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு டோட்டல் எனர்ஜி கிடைக்கும். அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு, பிளஸ் ரெஸ்ட் மாஸ் எனர்ஜி என்னது? m0c², அதுதான் ரெஸ்ட் மாஸ் எனர்ஜி. அப்போ ek plus m0c², அதுல இது ஆட் பண்ணுங்க, mc² minus m0c² plus m0c². இது ரெண்டும் என்ன ஆகும்? கேன்சல் ஆயிடும். சோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. சோ வாட் இஸ் ரிமைனிங்? E is equal to mc². இதுதான் என்னது? ஐன்ஸ்டீன்ஸ் மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ். ஓகே, சோ வெரி சிம்பிளா நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நியூட்டன் செகண்ட் லா எடுத்துக்கிறோம். F is equal to ma அந்த ஃபார்முலா. ஓகே, அது என்ன பண்றோம்? அந்த ஃபார்முலா எப்படி வருது? F is equal to ma, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அது இல்லையா? அப்போ d by dt of mv அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அது என்ன பண்றோம்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் with respect to டைம். ஓகே, வேரியபிளா இருக்குன்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு அப்படியே வச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் we are finding out the kinetic energy, small change in the kinetic energy. அதுக்கு என்ன சொல்றோம்? force into distance, F into dx. அப்ப அந்த dx உள்ள கொண்டு வந்துட்டு அந்த வெலாசிட்டியா மாத்திக்கிறோம். மாத்திட்டு அந்த ஈக்குவேஷனை தேர்ட் ஈக்குவேஷனா வச்சுக்கிறோம். that is mv dv plus v² dm. அதுக்கப்புறம் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் m is equal to m0 by root of 1 minus v² by c² ஃபார்முலா எடுத்துட்டு again we get the final equation. அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இந்த dek லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் முன்னாடி இருக்க ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு then we integrate there by applying m and m0 as the limit. அதுக்கப்புறம் அது கூட ரெஸ்ட் மாஸ் எனர்ஜி ஆட் பண்ணும்போது we will get finally E is equal to mc². ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चन, நல்லா படிச்சுக்கோங்க. If you got any doubt in this equation or derivation, you can ask me now. மகேஷ், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல? புரியலப்பா, என்னது ஆணி? என்ன கிளியரா சொல்ல. What is that? அப்துல் கலாம் வந்து கார் டெஸ்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆமா சொல்ல, நியூக்ளியர் சொல்லு, நியூக்ளியர் டெஸ்ட். டவுட் கேட்கறது நல்லா கிளியரா கேட்கணும். பாதி பாதி நிறுத்திட்டு வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. என்ன எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்குமா? புரியல எனக்கு. உனக்கு இதுதான் டவுட்னு கேட்கறதுல ஒரு டவுட் இருக்கு. ஆனியன் வச்சுட்டு அது மேல ஆட்டோ பாம் போட்டா அது எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்குமான்னு கேக்குறாரு. யார் சொல்லி கொடுத்தா உனக்கு இதெல்லாம்? ஆனியன் ஆட்டோ பாம்பே ரிலேட் பண்ற ஒரே ஆள் நீதான். இது வரைக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பேன். வெங்காயத்தையும் வெடி கொண்டையும் ஒன்னாக்குற நீ கேக்குற ஆட்டம் பாம் வந்து தீபாவளி கேட்கற சொல்றியா இல்ல நியூக்ளியர் பாம் சொல்றியா? ஓகே ஓகே. ஏன்னா தீபாவளிக்கு வெங்காய வெடி வெடிப்பாங்க பாத்திருக்கேன். நீ வெங்காயத்தை வச்சு வெடி வெடிக்கணும்னு எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது. ரொம்ப அழகா கொஸ்டின் கேக்குறீங்க அப்படின்னு. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெங்காயம் அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் லிவிங் டிஷ்யூ. நம்ம யூஸ் பண்ற வெங்காயம் வந்து அதுல என்ன இருக்கு? ஆர்டினரி டிஷ்யூஸ் இருக்கு, செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ். ரைட். நம்ம நியூக்ளியர் பாம் போடும்போது ஐ செட் தட் இட் இஸ் ரேசிங் தி டெம்பரேச்சர் டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரிஸ். கணக்கு இல்லாம 2000-3000 டிகிரி கூட போகும் டெம்பரேச்சர்.
வெங்காயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிச்சன்ல வதக்குற வெங்காயம் ஒரு 100 டிகிரில என்ன ஆகுது, பாயில் ஆகி குழம்பாயிடுது, சாப்பிடுற குழம்பாயிடுது. அப்படிப்பட்ட வெங்காயத்தை எடுத்து நியூக்ளியர் பாம்பு பயிரில் வச்சா என்னவாகும், சாம்பல் ஆகும். அதுல ஒன்னும் எஃபெக்டே இருக்காது. ஓகே, அதனால கவலைப்பட வேண்டாம். அதெல்லாம் வெங்காயம் இல்ல, எவ்வளவு பெரிய லிவிங் ஆர்கானிசம் அங்க இருந்தாலும் எல்லாமே மண்ணாயிடும், சாம்பல் ஆயிடும். ஜெனரலா ஐ திங்க் யூ டேக்கன் இன் தி அதர் வே. இந்த வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பொட்டேட்டோ இல்ல ஆனியன், இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலா ஹார்வெஸ்ட் பண்ண பிறகு, அறுவடை பண்ண பிறகு வீட்டுல வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது முளைச்சிரும். இட் வில் ஸ்டார்ட் ஸ்ப்ரூட்டிங், வேகமா வளர ஆரம்பிக்கும். அது ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, இந்த நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர், அந்த காமா ரேஸ், அந்த நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் லைட்டா காமிக்கும் போது என்ன ஆகுனா அதனுடைய growth வந்து ரெட்டார்ட் ஆயிடும், அந்த வளர்ச்சி வந்து குன்றிடும், அதுக்கப்புறம் வளரவே வளராது. அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆனியன்லாம் லைட்டா அந்த ரேடியேஷன் கொடுத்து, ரேடியேஷன் அந்த அதை பாஸ் பண்ணி, அந்த ரேஸ் பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஈஸியா ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. இதுக்குதான் வெங்காயம் பண்ணலாம், இல்ல நியூக்ளியர் பாம்பு இது ரிலேட் பண்ணலாம் தவிர மற்றபடி வெடிக்கிறதுல வெங்காயம் யூஸ் பண்ண முடியாது. Have you understood? Good question. I like it. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Thank you, sir. Okay.